आज आपण एक नवीन कन्सेप्ट दॅट इज द ट्रान्सपिरेशन या संदर्भात जरा डिटेलमध्ये बघणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली ट्रान्सपिरेशन? Transpiration means removal of the excess water. So if you want write down removal of excess water, म्हणजे ज्यादा असलेले पाणी, excess water in the form of, already I think it is written in the last class, in the form of vapor from the aerial part of the plant. Aerial part of the plant. So that is known as the transpiration. So actually transpiration taken place from the aerial part. So what is the aerial part? Aerial part means the part present above the ground, that is known as aerial part. That is the part in the air is known as the aerial part. So aerial part including including the leaf, the stem, etc. So all these are the aerial part. See this diagram. So here it is very clear. Water is absorbing from the soil. Okay. So water is absorbing from the soil. The water absorbed from the soil is passing through the stem, through the root, and this water is reaching to the leaf. And from the leaf having the stomata, small opening, through this opening, the water is escaping outside or removing outside in the form of the water vapor. So this process of the removal of the excess water in the form of the water vapor from the aerial part of the plant is known as what is, that is a transpiration. Okay. So transpiration taken place not only in the vapor form, in some plant like herbaceous plant, herb. Herb means plants are classified into three types: herb, shrub, and tree. The smaller plant, that is herb. In the case of the herbaceous plant, smaller plants, it is known as a herb plant or herbaceous plant. In this herbaceous plant, like a plant like a banana, for example, banana. So, or in the grass variety, banana or the grass variety, grasses, you can see from the tip of the leaf. So in the early morning, so it has taken place only in the early morning. In the early morning, or in the night, or in night. What happens at the tip, for example, in the banana or the grass variety. Suppose this is the grass. So the grass having the leaf. So if you observe the leaf at the tip of the leaf in the early morning, you can see a drop of water. And similarly, you can see in the soil, the water is सॉइल मध्ये पाणी असं पडलेलं दिसते आपल्याला सकाळी एकदम पहाटे 6 वाजता किंवा ते 6 नंतर सूर्योदयाच्या अगोदर जर आपण जाऊन बघितलंय ते लीफच्या एंड मध्ये एक थेंब पाणी दिसते आपल्याला. ते ग्रास व्हरायटी मध्ये दिसते आणि बनाना प्लांट मध्ये सुद्धा दिसतात. हा पाणी खाली ड्रॉप खाली पडलेले पण दिसते. सो इथं ज्यादा पाणी असलेले हा पाणी कसं बाहेर काढलेलं आहे, लिक्विड फॉर्म मध्ये ते बाहेर काढलेलं आहे. तर असं काही लिक्विड फॉर्म मध्ये बाहेर काढलेलं आहे. असं काही प्लांट लाईक हर्बेशियस प्लांट, बनाना आणि ग्रासस प्लांट काय करतो, त्या प्लांट मध्ये असलेले ज्यादा पाणी in the form of the water or in the form of the liquid is removing outside, and this removal of the excess water in the form of the liquid is known as the guttation. त्याला गटेशन म्हणतो आपण. ओके, हे शक्यतो हर्बेशियस प्लांट मध्ये दिसते गटेशन, UTTAION. आणि हा लोअर प्लांट मध्ये म्हणजे टेरिडोफाइटा प्लांट मध्ये पण आपल्याला बघायला मिळेल. टेरिडोफाइटा प्लांट आपण अभ्यास केलेले जे प्लांट आहे दॅट इज द नॅचे प्लांट, मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये त्याला नफ्रोलिपिस किंवा फर्न प्लांट म्हणतो आपण, बरोबर का नाही. फर्न प्लांट मध्ये आपण अभ्यास केलेला ते फर्न प्लांट 11वी झाला असेल तर ते फर्न प्लांट मध्ये त्याचे स्टेम, खाली स्टेम असतात, अंडरग्राउंड मध्ये असतात. त्याच्यामध्ये अनेक लीफ असं पिन्नेटली कॉम्पाउंड लीफ दिसतात. हे पिन्नेटली कॉम्पाउंड लीफ मध्ये सपोज असं जर लीफ असेल तर
तर असं ते पिन्नेटली कॉम्पाउंड लीफ आहे. या पिन्नेटली कॉम्पाउंड लीफ मध्ये एक लीफ बाजूला काढून बघायचं, बाहेर काढून बघायचं. सपोज दिस इज द वन लीफ. ते लीफचे एक बाजूला असं तर थोडं एनलार्जड पार्ट दिसतं आणि खाली हे स्ट्रेट दिसतं. दॅट इज ओरिकल, त्याला ओरिकल म्हणतो आपण. आणि त्याचे मिडरिब, त्याच्यामध्ये मिडरिब, दिस इज द मिडरिब. ते मिडरिब मधून ब्रांचेस म्हणजे त्याला वेन म्हणतो ना आपण, ते वेन पुन्हा डिवाइड होतो. पण इथं हा वेन आहे दोन होणार आहे, प्रत्येक वेळेला दोन, डबल होतो, डबल. सो इट इज नॉन एज अ फॉर्कड विनेशन म्हणतो आपण. विनेशन दोन पद्धतीने आपण अभ्यास केलेले. पॅरलल विनेशन म्हणजे मोनोकोट आणि रेटिक्युलेटिव्ह विनेशन म्हणजे डायकोट असा अभ्यास केलेला आहे. इथं तिसरं पद्धत दॅट इज फॉर्कड विनेशन म्हणतो याला. हे फॉर्कड विनेशन मध्ये अप्पर सरफेस मध्ये, लीव्हच्या अप्पर सरफेस मध्ये, फर्न प्लांट मध्ये एक ब्रांच एंड मध्ये व्हाईट स्पॉट दिसते आपल्याला. व्हाईट स्पॉट, इथं व्हाईट स्पॉट दिसतात. प्रत्येक वेनचे एक ब्रांच एंड मध्ये व्हाईट स्पॉट दिसते. दिस व्हाईट स्पॉट इज नॉन एज द हायडाथोड, त्याला म्हणतो आपण हायडाथोड. ते पुस्तकामध्ये एक्सप्लेन केलेलं, ते एनसीईआरटी मध्ये नाही, स्टेट बोर्ड मध्ये. हे एनसीईआरटी मध्ये नाहीच. ओके, हायडाथोड. सो दिस इज नॉन एज द हायडाथोड. ओके, हायडाथोड. हे हायडाथोड आहे. हायडाथोडच्या ठिकाणी आपण एक टीएस काढायचं. हायडाथोड टीएस काढल्यानंतर आपल्याला दिसतंय त्यामध्ये इथनं एक आडवं छेद असं जर काढले, असं कट केले, त्यामध्ये आपल्याला हायडाथोड दिसतंय. सेंट्रल मध्ये एक स्पेस आणि त्याच्या सराउंड आणि एक सेल्स असं दिसतं. सो दिस इज द हायडाथोड. या हायडाथोड मध्ये, हायडाथोड कशासाठी हायडाथोड वापरतो? या प्लांट मध्ये असलेले एक्सेस वॉटर म्हणजे जादा पाणी इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, पाण्याच्या फॉर्म मध्ये ते बाहेर टाकण्यासाठी ते मदत करतो. म्हणजे ह्या लीफ मध्ये असलेले एक्सेस वॉटर आहे, ते एक्सेस वॉटर इथे येऊन थांबणार आहे आणि नंतर काय होतो, हे वाफ होणार आहे. हे वाफ झाल्यानंतर वेपर होणार आहे. वेपर झाल्यानंतर त्या पाण्यामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट असते, CaCO3, कॅल्शियम कार्बोनेट. हे कॅल्शियम कार्बोनेट इथे शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे काय होतो, हे एका एंडमध्ये, एका वेनच्या एंडमध्ये व्हाईट स्पॉट आपल्याला दिसते. व्हाईट स्पॉट काय आहे? ऍक्च्युली कॅल्शियम कार्बोनेट आहे. कारण पाण्याच्या बरोबर कॅल्शियम कार्बोनेट सुद्धा हे फर्न प्लांट आणि बाहेर टाकतो आणि पाणी मात्र ते वाफ होणार आहे आणि तिथे शिल्लक राहणार आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. ओके, हे कॅल्शियम कार्बोनेट बारीक असं टिपकी लावल्यासारखं दिसते आपल्याला. सो दॅट इज ते हायडाथोड. हे हायडाथोडला पण चॉक ग्लँड असं पण म्हणतात, बिकॉज कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजे ब्लॅक बोर्डवर आपण लिहायला ते चॉक वापरतो, ते कॅल्शियम कार्बोनेट आहे. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द चॉक ग्लँड. म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट बाहेर काढण्यासाठी ते मदत करत असल्यामुळे त्याला चॉक ग्लँड असं पण म्हणलेलं आहे. सो मला वाटतं हायडाथोड इज इज ओके. ओके, सो वॉटर रिमूव्हिंग आयदर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड or in the form of the vapor. If excess water removing in the form of the vapor, it is known as what is, that is the transpiration. And if excess water is removing in the form of the liquid, it is known as the guttation. हे गटेशन लहान प्लांट मध्ये किंवा हर्बेशियस प्लांट मध्ये आणि फर्न सारखं प्लांट मध्ये हे गटेशन होतो. अशा ठेवायचं परीक्षेला नीट मध्ये आणि स्टेट बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये वगैरे ते विचारणार आहे. ठीक आहे. सो दिस ट्रान्सपिरेशन, आपण ट्रान्सपिरेशनचा अभ्यास करायचा आहे, हाईट गटेशनचे जास्त डिटेल मध्ये नको जाईल. सो ट्रान्सपिरेशन आर 3 टाइप्स. देयर आर 3 डिफरंट टाइप ऑफ द ट्रान्सपिरेशन. टाइप्स, आता टाइप्स बघूया आपण. टाइप्स ऑफ ट्रान्सपिरेशन, नॉट अ गटेशन. गटेशन संपले तेवढंच आहे. ट्रान्सपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रान्सपिरेशन. हे ट्रान्सपिरेशन 3 टाइप आहे. त्यातलं एक टाइप दॅट इज नॉन एज द स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन. Stomatal transpiration. Number 2, it is known as the lenticular transpiration. Lenticular transpiration. And the third type that is known as the cuticular transpiration. Cuticular transpiration. असे एकूण 3 टाइप ट्रान्सपिरेशन आहे. That is the stomatal transpiration, lenticular transpiration and लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन अँड क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. ओके, आता टोटल प्रमाण जर बघितलंय स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन मधून नियर अबाउट 90 to 92% पाणी आहे ना, हे स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन मधून ते बाहेर जाणार आहे. आणि ते लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन आहे, हे 0.1 to 1% पाणी लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मधून बाहेर जातात.
आणि क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मधून नियर अबाउट 8 to 10% पाणी या क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन मधून ते बाहेर जाणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं. डाटा हे पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. स्टोमॅटिक ट्रान्सपिरेशन, क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, पण क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन तेवढं प्रमाणामध्ये आहे. तर 90 नियर अबाउट 90 to 92% एवढं पाणी, 90 to 93% किंवा 92% पाणी आहे ना, स्टेटमध्ये ते 93 दिलेलं होतं. 93% पाणी स्टोमॅटामधून बाहेर जाणार आहे. ठीक आहे. सो दिस आर द 3 डिफरंट टाइप ऑफ द ट्रान्सपिरेशन. स्टोमॅटामधून पाणी बाहेर जात असेल तर स्टोमॅटिक ट्रान्सपिरेशन म्हणायचं आहे. लेंडिक्युलर, आय विल एक्सप्लेन. लेंडिक्युलर म्हणजे काय आहे वगैरे. ओके. लेंडिक्युल मधून पाणी बाहेर जात असेल तर लेंडिक्युलर ट्रान्सपिरेशन, आणि क्युटिक्युल मधून पाणी बाहेर जात असेल तर त्याला काय म्हणायचं, क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन म्हणायचं. प्रमाण लक्षात ठेवायचं. स्टोमॅटल 90 to 93% आहे, लेंडिक्युलर फक्त 0.1 to 1% आहे, सर्वात कमी. आणि क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन हे स्टेट बोर्डमध्ये पण त्याचे प्रमाण नाही दिले, पण याच्यातनं वजा करायचं. म्हणजे नियर अबाउट 7-8 म्हणण्याऐवजी जर हे घेतले 93 जर घेतले ते 7 होणार आहे. 7 to 10% पाणी या क्युटिकल मधून बाहेर जाणार आहे. ठीक आहे. आता आपण एक एक बघायचं. आधी आपण लेंडिक्युलर आणि क्युटिक्युलर बघूया, आपण शेवटी स्टोमॅटिक ट्रान्सपिरेशन बघूया आपण. ओके. आधी क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन बघूया. क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन, व्हॉट इज ऍक्च्युअली हे क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. प्लांट मध्ये क्युटिकल कुठं असतात? क्युटिकल ऍक्च्युअली प्रेझेंट ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. एक्सपोज्ड पार्ट म्हणजे काय असेल? लीफ आणि स्टेम. सो फर्स्ट क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन बघूया आपण. व्हॉट इज ऍक्च्युअली क्युटिकल वगैरे बघायचं. क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन किती प्रमाणामध्ये? क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन, क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन इज नियर अबाउट 7 to 10% म्हणूया आपण. 10% ही क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन आहे. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन? त्याच्या अगोदर क्युटिकल म्हणजे काय आहे ते बघायचं. क्युटिकल. ओके. एखादं लीफ आपण जर घेतलंय, तर असं जर लीफ असेल तर ते लीफचे सेक्शन आपण काढलंय, त्याला अप्पर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दिसते. दिस इज द अप्पर एपिडर्मिस. ओके. हे अप्पर एपिडर्मिस आहे. अप्पर एपिडर्मिस. आणि हे लोअर एपिडर्मिस आहे. ओके. हे अप्पर एपिडर्मिस आणि लोअर एपिडर्मिस वरती आपल्याला एक थिन लेयर दिसते. हे थिन असं बारीक एकदम थिन असं लेयर दिसतं. दिस थिन लेयर इज मेड अप ऑफ द क्युटिन. क्युटिन म्हणून केमिकल तयार झालेले. हे क्युटिन म्हणजे थोडंफार मेन सारखं असणार, म्हणजे वॅक्स सारखं असणार. दिस लेयर ऑफ द क्युटिन इज नॉन एज अ क्युटिकल. त्याला क्युटिकल म्हणतो आपण. हे क्युटिकल कशासाठी आहे? क्युटिकल असेल तर मेण सारखं असल्यामुळे आतले पाणी जास्त बाहेर जाणार नाही, पण थोडं पाणी बाहेर जाऊ शकते. गरम झालं तर, लीफ गरम झालंय, थोडं आतले पाणी बाहेर जाऊ शकते, पण भरपूर पाणी काय बाहेर जाऊ शकत नाही, बिकॉज क्युटिकल. आपण बघितलं असेल एखाद्या अळूच्या पानावरती इथं जर एक थेंब पाणी जर पडलंय, ते अळूचं पान असेल तर पाणी जर पडलं ते गोळ होणार आहे आणि ते खाली असं मिसळून ते खाली पडतात. इट इज बिकॉज द क्युटिकल वॅक्स लाईक मेण सारखं एक कवच असल्यामुळे ते असं होतो. दॅट इज अ क्युटिकल. जर मेणसारखं जर असेल तर सुद्धा त्यातनं थोडं पाणी बाहेर जाणार आहे. सर इतकं जास्त जात नाही, कमी प्रमाणामध्ये पाणी बाहेर जाणार आहे. आणि कमी प्रमाणामध्ये किती प्रमाणामध्ये म्हटलेलं आहे? 7 to 10% पाणी टोटल 100 ml मध्ये 7 to 10% पाणी हे क्युटिकल मधून बाहेर जाऊ शकतं. दॅट इज नॉन एज अ क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. सो ट्रान्सपिरेशन फॉर रिमूव्हल ऑफ द एक्सेस वॉटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द क्युटिकल इज नॉन एज अ क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. ओके. एखादा प्लांट बघितलंय, प्लांटच्या अप्पर सरफेस मध्ये थिक क्युटिकल असणार आहे, लोअर सरफेस मध्ये क्युटिकल थिन असणार आहे, कारण अप्पर सरफेस मधून जास्त पाणी बाहेर जाणार ना. आणि एखादं अक्वाटिक प्लांट असेल तर त्या क्युटिकलचं थिकनेस जास्त असणार आहे. अक्वाटिक प्लांट मध्ये क्युटिकल मधून पाणी बाहेर जात नाही. तिथं थिक क्युटिकल काय दिलंय, ते पाणी आत जाऊ नये आणि ते पान कुजणे शक्यता आहे पाण्यामध्ये असल्यामुळे, असं होऊ नये यासाठी थिक क्युटिकल तिथे दिलेलं आहे.
आणि झिरोफायटिक प्लांटमध्ये सुद्धा अपर क्युटिकल आणि व्हेरी थिक आहे झिरोफायटिक. कारण झिरोफायटिक प्लांटमध्ये हाय टेम्परेचरमध्ये हाय सनलाईटमध्ये ते राहणारे प्लांट म्हणजे वाळवंटमध्ये असलेले प्लांट आपण झिरोफायटिक प्लांट म्हणतो. आपण हा झिरोफायटिक प्लांटमध्ये क्युटिकल व्हेरी थिक आहे. झिरोफायटमध्ये क्युटिकल इज व्हेरी थिक क्युटिकल आहे. त्यातून पाणी अजिबात बाहेर जाऊ नये असा त्याचा उद्देश आहे. म्हणजे पाणी साठवून ठेवणं त्याची गरज आहे झिरोफायटिक प्लांटमध्ये. त्यामुळे हे क्युटिकल मधून फार कमी 7 ते 10% नाही जाणार आहे. ते क्युटिकल मिसोफायटिक प्लांट म्हणतो ना आपण, मिसोफाइट म्हणजे मँगो ट्री वगैरे, हे मिसोफाइट प्लांटमध्ये 7 to 10% जाणार आहे. आणि झिरोफायटिक प्लांटमध्ये फार कमी लेस दॅन 1%, तर लेस दॅन 1% तेवढं पाणी बाहेर जाणार आहे. आणि अक्वाटिक प्लांटमध्ये काही प्रश्नच नाही. अक्वाटिक प्लांटमध्ये हे ट्रान्सपिरेशन होतच नाही. नो, क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन ऍबसेंट आहे. सो दॅट इज द क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेशन. आता आपण बघायचं नंबर 2 लेंडिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. लेंडिक्युलर, सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली लेंडिक्युलर? आधी आपण बघूया लेंडिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. लेंडिक्युलर ट्रान्सपिरेशन, सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली लेंडिकल म्हणजे काय आहे ते आधी बघूया आपण. लेंडिकल एक लेंडिकलचं मी डायग्राम इथं आणून दाखवतो. लेंडिकल, what is actually lenticular? Lenticle means लार्ज प्लांट, फॉर एक्झाम्पल मँगो ट्री किंवा वटवृक्ष किंवा ते असं पिपलचं ट्री असं वगैरे असेल तर त्या ट्रीचे ट्रंकमध्ये, त्याच्या बॉडीमध्ये एकदम ओल्ड झालेले ट्री असेल तर ते ट्रीचे ट्रंकमध्ये, सपोज असं ट्री असेल तर दिस इज द ट्री, मँगो ट्री जर असेल तर ते मँगो ट्री मध्ये असं ट्री आहे ट्री, त्याच्यामध्ये बारीक असं ते चिरलेलं दिसते आपल्याला. त्याच्या स्किन ना ते स्किन असं थोडंफार ब्रेक झालेलं दिसते आपल्याला असं, आणि एक ठिकाणी असं ब्रेक झालेलं दिसते. ते ब्रेक झाल्यानंतर काही ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल लेन्स शेप्ड ओपनिंग दिसते इथे. लेन्स आकारमध्ये असलेलं असं लेन्स शेप्ड ओपनिंग. लेन्स शेप म्हणजे असं ओपनिंग दिसतं, असं चिरलेलं ते लेन्स शेप्ड ओपनिंग आहे, त्याला लेंटिसल म्हणायचं. दिस इज द लेंटिसल. ओके, हे लेंटिसल ओपनिंग आहे. त्यामुळे काय होतं, त्यातून कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन एक्सचेंज होणारच आहे. ऍट द सेम टाइम कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन एक्सचेंज होत असताना त्यातून पाणी पण बाहेर जाणार आहे. वॉटर सुद्धा एस्केप होतो इन द फॉर्म ऑफ द वेपर. तर दॅट ओपनिंग ओल्ड ट्री मध्ये असते, एकदम यंग ट्री मध्ये नसणार आहे. असं ओपनिंग, दॅट ओपनिंग इज नॉन एज अ लेंटिसल. हा लेंटिसलचं एक एनलार्ज्ड व्ह्यू इथे दिसते आपल्याला. हा टोटली ते लेंटिसल आहे. त्यामध्ये ते दिस इज द एपिडर्मिस. ओके, एपिडर्मिसच्या आतल्या बाजूला हायपोडर्मिस असते आणि त्यानंतर कॉर्टेक्स आहे आणि इथं जाईल दिसणार आपल्याला. ओके, इथं हा ओपनिंग आहे, लेन्स शेप्ड ओपनिंग असते आणि त्याच्या आत पॅरेंगाइमा सेल दिसते. दिस इज द पॅरेंगाइमा सेल. ओके, ते पॅरेंगाइमा सेलचं दोन्ही बाजूला आपल्याला ते एपिडर्मिस दिसते. हा एपिडर्मिस डेड सेल आहे म्हणून ते थोडंफार ब्राऊन कलर मध्ये दाखवलेलं आहे. आपल्याला दिसते ते प्लांट मध्ये असं चिरल्यानंतर हे ब्लॅक कलर मध्ये झालं असतं, हे डेड सेल असते. सो दिस इज द डेड, एकदम आउटर मोस्ट मध्ये हे डेड सेल दिसते, त्याला कॉर्क कॅम्बियम वगैरे म्हणतो आपण, डेड. ओके, आणि दिस ओपनिंग, हा ओपनिंग नेहमी थोडाफार असं लेन्स शेप मध्ये असतं, म्हणजे असं शेप मध्ये असतं. दॅट इज नॉन एज अ लेंटिसेल. या लेंटिसेल मधून पाणी बाहेर जातं. किती पाणी बाहेर जाणार आहे? 0.1 to 1% पाणी इन द फॉर्म ऑफ द वेपर ते बाहेर काढतात. सो दॅट इज लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन, फार कमी प्रमाणामध्ये. ओके, आता आपण बघायचं स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय आहे. स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन, हे स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन मीन्स, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशनला डेफिनेशन काय द्यायचं आहे. ट्रान्सपिरेशन टेकन प्लेस थ्रू द स्टोमॅटा इज नॉन एज द स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन. आता स्टोमॅटा म्हणजे काय आहे ते सांगायचं. स्टोमॅटा मीन्स व्हेरी मायन्यूट ओपनिंग्स प्रेझेंट ऑन द लीफ, especially on the lower side of the leaf is known as the stomatal transpiration. Lower side म्हणजे in the case of the dicotyledon plant ते lower side मध्ये दिसतात, upper side मध्ये नसेल किंवा फार कमी प्रमाणामध्ये दिसते. आणि in the case of the monocotyledon plant हे दोन्ही सरफेस मध्ये, अपर सरफेस आणि लोअर सरफेस मध्ये, दोन्ही सरफेस मध्ये दिसते आपल्याला. ओके, आता आपण बघूया ते स्टोमॅटाचे स्ट्रक्चर काय आहे वगैरे.
टोमॅटोचे शेप कसा असतात ते कोणत्या पद्धतीने दिसते प्लांटमध्ये, डायकोट प्लांटमध्ये पण बघायचं आणि मोनोकोट प्लांटमध्ये पण बघायचं. ओके, सो इन द केस ऑफ द आधी आपण डायकोट प्लांटमध्ये बघूया आपण. सो डेफिनेशन क्लिअर झालं, तुम्ही लिहून घेतलं असेल डेफिनेशन. दॅट इज द रिमूव्हल ऑफ द एक्सेस वॉटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, त्याला ट्रान्सपिरेशन म्हणायचं. रिमूव्हल ऑफ द एक्सेस वॉटर इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज द गटेशन. गटेशन लोअर प्लांटमध्ये होतं, हर्बेशियस प्लांटमध्ये होणार आहे. ठीक आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन. स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन किती टक्के आहे? स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन. स्टोमॅटल ट्रान्सपिरेशन हे थर्ड मेथड आहे. इट इज अबाउट 90 to 93% पाणी या पद्धतीने बाहेर जाणार आहे. ओके, आता स्टोमॅटो, व्हॉट इज ऍक्च्युअली स्टोमॅटा? स्टोमॅटा काय आहे, ते कुठं असतात हे आधी बघायचं. स्टोमॅटा इन द केस ऑफ द डायकोट प्लांट, प्लांट डायकोट असेल तर, डायकोट्स प्लांट असेल तर स्टोमॅटा प्रेझेंट ऑन द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस मध्ये दिसते. आणि इन द केस ऑफ द मोनोकोट प्लांट असेल तर, प्लांट जर मोनोकोट असेल तर मोनोकोट्स मध्ये इट प्रेझेंट बोथ सरफेस मध्ये दिसतात. बोथ अप्पर सरफेस आणि लोअर सरफेस दोन्ही मध्ये ते दिसते. बघूया आपण. दिस इज द डायकोट प्लांटचे टीएस आहे. ओके, आणि हे मोनोकोट प्लांटचे एक टीएस आहे, लीव्हचे टीएस आहे. आणि त्यामध्ये स्टोमॅटा ऍक्च्युअली ते प्लांट मध्ये अप्पर एपिडर्मिस, दिस इज द अप्पर एपिडर्मिस, आणि हा लोअर एपिडर्मिस, अप्पर एपिडर्मिस आणि लोअर एपिडर्मिस. तसं मोनोकोट मध्ये सुद्धा असणार आहे. अप्पर एपिडर्मिस आणि लोअर एपिडर्मिस. ठीक आहे. हे डायकोट प्लांट आहे. डायकोट प्लांट मध्ये लीफ डोर्सी वेंट्रल लीफ आहे. डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल लीफ आहे डायकोट मध्ये. ओके, हे डायकोट. व्हाय इट इज कॉल्ड अ डोर्सी वेंट्रल लीफ? बिकॉज both surface is not similar. Upper surface is different from the lower surface, so it is called dorsiventral, dorsal and ventral. And this is the isobilateral leaf आहे. isobilateral म्हणजे दोन्ही सरफेस एक सारखं दिसत असल्यामुळे त्याला आयसोबायलॅटरल लीफ म्हणायचं. हे मोनोकोट आहे. मोनोकोट मध्ये आयसोबायलॅटरल लीफ, डायकोट मध्ये डोर्सी वेंट्रल लीफ. आता स्टोमॅटा कुठे बघायचं? हे डायकोट प्लांट मध्ये स्टोमॅटा हे कल्चर वेंट्रल साइड मध्ये, वेंट्रल सरफेस मध्ये दिसते, डोर्सल सरफेस मध्ये दिसत नाही. बघा इथे एक स्टोमॅटा आहे. तर स्टोमॅटा म्हणजे ओपनिंग आहे. इथे एक स्टोमॅटा आहे, ओपनिंग आहे. इथे दुसरे एक स्टोमॅटा आहे. स्टोमॅटा इज नथिंग बट इट इज अन ओपनिंग आहे. सेलच्या मध्ये ओपनिंग दिसतात. सो दिस इज द स्टोमॅटा. ओके, डोर्सी वेंट्रल लीफ मध्ये म्हणजे डायकोट लीफ मध्ये. आता मोनोकोट लीफ मध्ये कुठं असते बघा, इथे एक स्टोमॅटा दिसते, ओपनिंग दिसते. इथे एक ओपनिंग दिसते. खाली बघितलं तिथे पण दिसतात. म्हणजे दोन्ही सरफेस मध्ये दिसते. अप्पर सरफेस आणि लोअर सरफेस दोन्ही सरफेस मध्ये ओपनिंग दिसते. सो म्हणून लीफ आयसोबायलॅटरल लीफ आहे. म्हणजे दोन्ही सरफेस एकसारखा असते मोनोकोट मध्ये. सो दिस आर दी स्टोमॅटा. सो दिस इज द स्टोमॅटा इन द केस ऑफ द मोनोकोट. म्हणजे दोन्हीकडे मोनोकोट आणि डायकोट मध्ये स्टोमॅटा आहे. पण डायकोट मध्ये स्टोमॅटा लोअर सरफेस आणि मोनोकोट मध्ये स्टोमॅटा दोन्ही सरफेस मध्ये दिसते. सो इट इज द आयसोबायलॅटरल लीफ, दोन्ही साइड एकसारखं असल्यामुळे. आणि दिस इज द काय म्हणायचं, डोर्सी वेंट्रल लीफ म्हणायचं, बिकॉज स्टोमॅटा प्रेझेंट ओनली इन द लोअर सरफेस. ओके, आता आज स्टोमॅटाचे शेप आहे ना, मोनोकोट डायकोट मध्ये जे शेप जर बघितलंय, डायकोट प्लांट मध्ये हा स्टोमॅटाचे शेप, डायकोट्स मध्ये स्टोमॅटा शेप असं दिसतात आपल्याला. हे काय आहे? किडनी शेप. सर इट इज नॉन एज द किडनी शेप. किडनी शेप. दोन सेल असतात. हे दोन सेलच्या मध्ये एक गॅप, या गॅपला म्हणायचं स्टोमॅटा. आणि त्याच्या दोन्ही साइड, गॅपच्या दोन्ही साइड मध्ये ओपनिंग आहे. दोन्ही साइड मध्ये जे सेल दिसते त्याला आपण गार्ड सेल म्हणतो. डिटेल नंतर बघूया. आणि मोनोकोट, मोनोकोट मध्ये त्याचे शेप जर आपण बघितलंय, इट इज अ डंबल शेप मध्ये आहे. डंबल, डंबल शेप मीन्स हॉवर ग्लास शेप असं दिसणार आपल्याला. दोन असते. ओके,
हे आवर ग्लास किंवा त्याला डंबल शेप म्हणायचं. डंबल शेप. असं शेप असेल तर असं शेप, या शेपला म्हणायचं डंबल शेप. सो दिस इज द डंबल शेप. असं दोन जर लावले मध्ये एक ओपनिंग तयार होतं. दिस इज द ओपनिंग. हा ओपनिंग. सो डायकोट मध्ये हे किडनी शेप, इट इज कॉल्ड अ किडनी शेप. किडनी शेप. आणि मोनोकोट मध्ये ते कसं असतंय, डंबेल शेप. DUM डंबेल. डंबेल शेप. डंबेल शेप मध्ये असतात. आणि काही प्लांट मध्ये हे दोन्ही दिसते, म्हणजे किडनी शेप पण दिसते आणि डंबल शेप पण दिसते. दोन्ही जर दिसत असेल तर दोन्ही डंबल स्पेलिंग डंबेल. डंबेल. डंबल शेप. शेप हे मोनोकोट मध्ये असते. आणि काही प्लांट असं आहे, फॉर एक्झाम्पल सिप्रेस म्हणून एक प्लांट आहे, ते प्लांट मध्ये दोन्ही दिसते आपल्याला. सिप्रेस. असं एक प्लांट असतं, सायप्रियस म्हणा किंवा सिप्रियस म्हणा. हे सिप्रियस प्लांट मध्ये दोन्ही दिसते, किडनी शेप पण दिसणार आहे आणि डंबल शेप पण दिसणार आहे. ठीक आहे. सायप्रस. ही एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायची, सीईटी मध्ये विचारणार आहे. सायप्रस. हे सायप्रस मध्ये बोथ म्हणजे काय, डंबल शेप आणि किडनी शेप दोन्ही टाईप स्टोमॅटा दिसते आपल्याला. ओके. सो दॅट इज द डायकोट प्लांट मध्ये. मोनोकोट प्लांट मध्ये हे स्टोमॅटा कसं असतं. ओके. आता आपण हे डायकोट प्लांटचं स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर थोडक्यात बघायचं, शॉर्ट मध्ये बघायचं. ओके. सर्व पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या, नोट्स मध्ये लिहून घ्यायचं. टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी मध्ये नाहीच आहे, एनसीईआरटी मध्ये आहे पण 11वीला ते एक्सप्लेन केलेलं आहे, डिफरंट टाईप ऑफ टोमॅटो वगैरे. ओके. बघूया आपण आता डायकोट प्लांट मध्ये असलेल्या किडनी शेप्ड स्टोमॅटा. ते स्टोमॅटाचे स्ट्रक्चर काय आहे ते बघूया आपण. ओके. स्टोमॅटा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमॅटा इन द डायकोट प्लांटचे स्टोमॅटाचे स्ट्रक्चर बघायला लागलं. ओके. सो इथून लोअर एपिडर्मिस, इथून एक पीस असं कट करून घ्यायचं. ते कट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये स्टोमॅटा दिसते. स्टोमॅटामध्ये दोन सेल दिसते. असं दोन्ही सेल कसं असते, की किडनी शेप मध्ये आहे. म्हणून आपण किडनी शेप्ड स्टोमॅटा म्हणतो ना, किडनी शेप. ओके. आणि किडनी शेप्ड स्टोमॅटामध्ये एक लार्ज व्हॅक्यूल असते. ते आता व्हॅक्यूल. हा व्हॅक्यूल असल्यामुळे लार्ज व्हॅक्यूल, प्लांट सेल असल्यामुळे त्याची प्रॉपर्टी आहे लार्ज व्हॅक्यूल. आणि त्याचे न्यूक्लियस एका साइड मध्ये गेले दिसते आपल्याला. न्यूक्लियस, इथे न्यूक्लियस दिसतात. न्यूक्लियस. ओके. आणि त्यामध्ये बाकी सेल, सायटोप्लाझम हे सगळं असणार आहे. आणि त्याच्या बाजूला काही सेल्स दिसते आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल इथे एक सेल आहे, हे एपिडर्मल च्या बाजूला असलेले सेल आहे. असा सेल दिसतो. असं सेल असतात. हे सेल त्याच्या बाजूला जे सेल आहे ते सेलला म्हणायचं ऍक्सेसरी सेल म्हणायचं. ओके. आणि हे गार्ड मध्ये जे दोन सेल दिसते दॅट इज नॉन एज अ गार्ड सेल. ते गार्ड सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट दिसते आपल्याला. क्लोरोप्लास्ट. त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट, भरपूर क्लोरोप्लास्ट दिसते. या सेलमध्ये हे एपिडर्मल सेल आहे, तिथं क्लोरोप्लास्ट काही नसणार आहे. ओके. सो दिस इज द, हा सेल बाजूला असलेला सेल दॅट इज नॉन एज द ऍक्सेसरी सेल म्हणायचं. ऍक्सेसरी सेल्स. ऍक्सेसरी सेल्स. ओके. आणि ते किडनी शेप मध्ये जे सेल आहे दॅट इज नॉन एज द गार्ड सेल. GUARD. गार्ड सेल. गार्ड सेल. आणि त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट, हे क्लोरोप्लास्ट दाखवायचं. क्लोरोप्लास्ट, कारण एपिडर्मल सेल आहे, एपिडर्मल सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट नसते, फक्त गार्ड सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट असतात. एपिडर्मल सेल मध्ये कुठेही क्लोरोप्लास्ट आपल्याला बघायला मिळणार नाही, फक्त गार्ड सेल मध्ये हे क्लोरोप्लास्ट दिसते. ओके.
सो गार्ड सेल हे किडनी शेप्ड आहे. ओके, ते किडनी शेप्ड असलेले गार्ड सेल आपण बाजूला काढायचे आणि त्याचे स्ट्रक्चर अभ्यास करायचे. गार्ड सेल, हे गार्ड सेल मध्ये त्याचे इनर वॉल, हे इनर वॉल कॉन्केव्ह आहे, आउटर वॉल कॉन्व्हेक्स आहे. ठीक आहे, हा इनर वॉल इट इज हायली थिकन्ड आहे. इट इज थिकनेस, भरपूर थिकनेस आहे, फायब्रस लेअरनं थिक झालेलं आहे. आणि आउटर वॉल आहे, दिस इज द आउटर वॉल. हे आउटर वॉल इतकं थिक नाहीच आहे, हे थिन आहे. आउटर वॉल थिन आहे, इनर वॉल थिकनेस जास्त आहे. ओके, असं असणार. सो दिस इज द हायली थिकन्ड इनर वॉल. इट इज अ हायली थिकन्ड, थिकनेस जास्त आहे आणि इट इज इलास्टिक. हे इनर वॉल आहे, इट इज इलास्टिक, thick and elastic. Inner wall is thick and elastic, and outer wall is thin and inelastic, म्हणजे नॉन इलास्टिक म्हणून. ओके, डिफरन्स बघा. सो the inner wall, this is the inner wall. इनर वॉल कसं असतंय, इनर वॉल थिक आहे, लक्षात ठेवायचं, त्याच्या फंक्शनसाठी हे गरज आहे, थिक आहे आणि इलास्टिक आहे. इलास्टिक म्हणजे रबर सारखा इलास्टिक आहे. ओके, दिस इज द आउटर वॉल. हे आउटर वॉल कसं असतंय, आउटर वॉल थिन आहे. आउटर वॉल इज थिन अँड इनएलास्टिक और नॉन इलास्टिक. इनएलास्टिक और इट इज द नॉन इलास्टिक म्हणूया आपण, इनएलास्टिक आहे. तर हा दोन्ही डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. आणि दुसरे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, हे आउटर वॉल आहे, आउटर वॉल इज कनेक्टेड टू द इनर वॉल विथ द हेल्प ऑफ द मायक्रोफायब्रिल्स. हे मायक्रोफायब्रिल्सने जोडलेलं आहे. असं मायक्रोफायब्रिल्स, मायक्रोफायब्रिल्सने जोडलेलं आहे, जे दोरासारखं असते ते बांधून असं जोडलेलं आहे. हे काय आहे, दिस इज द मायक्रोफायब्रिल, मायक्रोफायब्रिलनं जोडलेलं आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर मायक्रोफायब्रिल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमॅटा. हे स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर आहे, त्याचे न्यूक्लियस इथं असणारे सायटोप्लाझम इथं आहे, असं त्याचे स्ट्रक्चर आहे. ओके, आणि त्याच्या बाजूला जे सेल आहे दॅट इज नॉन एज ऍक्सेसरी सेल. या ऍक्सेसरी सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट नसणार आहे आणि फक्त याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे. ठीक आहे, आता बघा, एक स्टोमॅटा ओपनिंग आणि कधी ओपनिंग होतो किंवा कसं ओपनिंग होतो आणि ते बंद कसं पडतात. तर दॅट इज अ स्टोमॅटल ओपनिंग आणि क्लोजिंग थिअरी डिफरंट आहे. आता आपण एक सिंपल पद्धतीने जर बघितलं, यामध्ये पाणी जर आत शिरलंय, म्हणजे पाणी आत गेल्यानंतर हे सेल काय होतो, टर्जेड होतो. आपण अभ्यास केला ना. सपोज असं एक सेल असेल तर त्या सेलमध्ये आत पाणी गेल्यानंतर ते असं फुगते, त्याला आपण काय म्हणायचं, टर्जेड म्हणायचं. टर्जेड, टर्जेड म्हणतो. आणि त्यातले पाणी जर बाहेर गेले इट बिकम फ्लॅक्सिड. फ्लॅक्सिड म्हणजे हे श्रिंकिंग होणार आहे, फ्लॅक्सिड, त्याला फ्लॅक्सिड म्हणतो आपण, किंवा श्रिंकिंग झालेलं आहे. हे पॉइंट इथं अप्लाय करायचं. जर त्याच्यामध्ये पाणी जर आत गेले हे सेल फुगणार आहे आणि फुगत असताना त्याचे आतले बिंदू हे थिक असल्यामुळे आणि इलास्टिक असल्यामुळे हे बाहेरच्या बाजूला असं बेंड होणार आहे, असं बेंड होणार आहे. तर असं बेंड झालंय, हे इनएलास्टिक आहे, स्ट्रॉंग आहे आणि इथं हे दोऱ्याने बांधलेलं आहे. दोरा असं वडून घेते आणि असं वडून घेत असताना इथं ओपनिंग तयार होतो. ओके, दोन्ही बाजूने सेल असं बाहेर फुगले हे मध्ये ओपनिंग तयार होतो. असं हे स्टोमॅटो ओपनिंग होणार आहे. आणि स्टोमॅटो कसं क्लोज होणार आहे, यामध्ये असले पाणी जर निघून गेले, पाणी निघून गेल्यानंतर हे सेल पुन्हा आत, हे हा इनर वॉल आहे, हे इनर वॉल आत येणार आहे, दोन्ही आमने सामने असं येणार आहे. आउटर वॉल त्याच्याबरोबर येणार आहे, इलास्टिक असल्यामुळे हे आत येणार आहे. आणि शेवटी ते गार्ड सेल तुम्हाला असं दिसते. गार्ड सेल असं येणार पाणी बाहेर गेल्यावर, त्यामुळे काय झालंय, स्टोमॅटो क्लोज झालंय. म्हणजे पाणी आत आल्यानंतर स्टोमॅटो ओपनिंग होणार आहे, पाणी बाहेर गेल्यानंतर स्टोमॅटो क्लोज होणार आहे. हे पाणी कुठून मिळणार आहे, लीफ मध्ये पाणी आलेले आहे, रूट मधून पाणी आलेले आहे. हे पाणी पुन्हा ऍक्सेसरी सेल मध्ये येणार आहे, ऍक्सेसरी सेल मधून ते पाणी आत जाणार आहे. पाणी आत जर गेले स्टोमॅटो ओपनिंग होणार आहे, पाणी बाहेर जर गेले स्टोमॅटो क्लोज होणार आहे. चला, आता ह्या थिअरी संदर्भात आपण अभ्यास करणार आहे. चला, स्टोमॅटो closing and opening theories related with opening and closing of the stomata. अनेक थिअरी एक्सप्लेन केलेला आहे, पुस्तकामध्ये एक्सप्लेन केलेले एक दोन थिअरी आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक थिअरी आहे, क्लोजिंग अँड ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमॅटल थिअरी. तर त्यातले
एक 2 थिअरी पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे ते थिअरी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून देतो. ओके, बघूया आपण आता स्टोमॅटल ओपनिंग आणि क्लोजिंग थिअरीचा अभ्यास करायचा. दोन थिअरीज आहे, नाव मी आज सांगणार आहे आणि त्याच्या एक्सप्लेनेशनला जरा जास्त वेळ लागणार आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. Okay, so what are the two theories? So now we are going to study the theories of closing and opening. Theories of closing and opening of stomata. दोन थिअरी आहे, एक स्टार्च थिअरी म्हणून एक आहे, स्टार्च, that is a starch sugar conversion theory. Starch sugar conversion theory. स्टार्च शुगर कन्व्हर्शन थिअरी हा एक थिअरी, आणि दुसरी एक थिअरी आहे पोटॅशियम पंप थिअरी, पोटॅशियम आयॉन पंप थिअरी. पंप हे लेटेस्ट थिअरी म्हणून ओळखते थिअरी. असं हे दोन थिअरी आपण अभ्यास करणार आहे. हे आज त्याच्यामध्ये मिक्स व्हायला नको, आणि एवढं एक्सप्लेन केलेलं आहे ते डिटेलमध्ये स्टडी करा. आपण पुढचं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये वी कॅन स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर what are the different theories of the opening